فرما کر کے یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سنی بریلوی بنایا ہے۔ ہم بریلوی اس لیے نہیں کہلاتے کہ یہاں کا سرما مشہور ہے، ہم بریلوی اس لیے نہیں کہلاتے کہ یہاں پہ ایک پاگل خانہ بھی ہے، ہم بریلوی اس لیے نہیں کہلاتے کہ یہاں کا جھمکا مشہور ہے، ہم بریلوی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ اس زمین پہ ہمارے عشق کا امام احمد رضا لیتا ہوا ہے۔ ہمارے ایمان کا محافظ امام احمد رضا اس زمین ہے، اور اللہ نے اس زمین کو وہ شرف بخشا ہے، اس زمین پہ وہ لیتا ہے جس نے حضور کی چوکھٹ پہ جا کے کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے سارے پردے ہٹائے تھے اور اپنا رخ روشن دکھایا تھا۔ پھر جب اس امام احمد رضا نے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا تو کہا تھا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روتی ہے سر کو روتی ہے ہاں یہی امتحان۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو چڑھتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے، مہربانی کریں وقت اپنی لوٹ نہیں، ورنہ یاد رکھیے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگنے سے، ورنہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب بس اتنی سی بات ہے، زیادہ لمبے پاپڑ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد رضا کی چوکھٹ پہ آؤ، ان کی چوکھٹ کو پکڑو اور اتنا کہو میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، میں رستے میں جا بجا تھا اللہ نے۔ یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ رب نے ہمارے حصے میں امام احمد رضا جیسا ایمان دیا ہے، ورنہ کڑوی سچائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو صرف پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، جاہلوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تماشے نہیں دکھائے گے، اعلیٰ حضرت نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کنز ایمان کیا ہے، جو پڑھے لکھے قوم لوگ ہیں انہیں پتا ہے دولت البقیہ کیا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں فتح رضویہ کیا ہے، جو ارباب علم و دانش ہے انہیں پتا ہے ہدایت بخشش کیا ہے۔ ان سے پوچھئے یہ سب کیا ہے تو کہیں گے یہ سب امام احمد رضا کی کرامتوں کے نام ہے۔ اور بریلی والوں مقدر پہ راز کرو، ہمارا امام احمد رضا وہ امام ہے جن کی فتح رضویہ وہابیوں کے دارالفتہ میں بھی رکھی نظر آتی ہے، کیا بات ہے، ان کے دارالفتہ میں بھی نظر آتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے جو مسائل کہیں حل نہیں ہوتے وہ جا کے فتح رضویہ میں حل ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانتے تو وہ بھی ہیں اور مانتے اب بھی، فرق اتنا ہے ہم منہ کھول کے مانتے ہیں وہ منہ چھپا کے مانا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں فتح رضویہ کھول کے رکھی جاتی ہے، ان کے یہاں فتح رضویہ چھپا کے رکھی جاتی ہے، ورنہ تو میرا چیلنج ہمیشہ رہتا ہے، خالی گالی دینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں کہتا ہوں لاؤ امام احمد رضا کی ساری کتابیں ہٹا کے ایک طرف رکھ دو اور پھر اس کے بعد آپ قادیانیوں سے، رافضیوں سے، وہابیوں سے، سنی کلیوں سے، اہل حدیث سے، تمام فرقہ باطلہ سے مناظرہ کر کے دکھاؤ، سامنا نہیں کر پاؤ گے، ہر باطل فرقے کو ہرانے کے لیے تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑے گی۔ کیا بات ہے، میں تو چیلنج کرتا ہوں اس بات کو، یہ کڑوی سچائی ہے، اور رہ گئی یہ بات کہ میں نہیں مانتا اعلیٰ حضرت کو یا مسلک اعلیٰ حضرت کو، تو کسی کے کہنے سے یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ میں بتا دوں ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ایک چشم عالم سے چھو جانے والے جتنی چاہے چولیاں کر لو، جتنی چاہے دھالیاں دے لو، جتنا چاہو دامن چھڑا لو، جب تک تمہارا یہ نظریہ دے گا کون دیتا ہے، دینے تو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تم بھی اعلیٰ حضرت والے ہو اور تمہارا مسلک بھی اعلیٰ حضرت والا۔ خالی جھوٹ بولنے سے نہیں چلے گا اور دھوکے میں مت آنا کسی کے۔ میرا مشورہ ہے، میں تمہیں بتا دوں بریلی شریف سے مجھے کوئی مہینے میں فیس نہیں ملتی اور نہ
लाठी कोई मेरे पास तीसरा चौथा पांचवा हिस्सा पहुंचता है परसेंटेज का, फिर मैं क्यों बोलता हूँ आला हज़रत पे? इसलिए कि मेरी नस्लों पे इमाम अहमद रज़ा ने एहसान किया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी नस्लों पे इमाम अहमद रज़ा ने एहसान किया है। क्यों? कैसे बात लंबी पड़ जाएगी। खुदा की कसम आला हज़रत पे बोलो ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे खुद ब खुद दफ्तर भूलते चले जाए। इमाम अहमद रज़ा की जात है। हाँ, इतनी देर तक हम अपने बाप का तारुफ नहीं करा सकते जितनी देर तक हमारा हज़रत पे बात कर सकते। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा ने हमारी नस्लों पे एहसान किया है और हम नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम लोग नहीं है। क्या बात है। और याद रखिएगा हिस्सा उन्हीं को मिलता है जो अदब वाले लोग होते हैं। बेअदबों को पूछे क्या मिलता है हज़रत करने से? मैंने कहा गधे तुझे नहीं पता लोग मदीने से खाली लौट आए थे, अगर तू जलसे से खाली चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जब आका ने बुलाया ही नहीं, जब आका ने बुलाया ही नहीं। हालात आप देखिए कैसे कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा गलत कहता है, कभी झोली फैला के आओ उनकी चौखट पे और मांग के दे। खुदा की कसम मोहताज होगा, दौलत मांगेगा आला हज़रत देंगे, शोहरत मांगेगा आला हज़रत देंगे, खजाना मांगेगा आला हज़रत देंगे, औलाद मांगेगा आला हज़रत देंगे। कहां से देंगे? उन्होंने नहीं कहा तेरे टुकड़ों पे पले गए ठोकर में डाल, चिड़िया खाने कहां छोड़ के सर जा तेरा। आला हज़रत के यहाँ अपनी कोई कारखाना कोई मशीन लगी बल्कि उल्टी चौखट से जो भी मिलता है बगदाद वाले की तरकी खैरात मिला करती है, मदीने वाले की तरकी सौगात मिला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बस जब ऐसे जाएगा तो कतई नहीं मिलेगा। ऐसे जाना फिर देख कितना देते, फिर देख कितना देते। यही झगड़े में लगा पड़ा, मैं मानूंगा ही नहीं आला हज़रत को, मत मान भाई। कि ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है। क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया में आला हज़रत की बात चलती है, किसी काम का कोई मोहल्ला ना माने तो इमाम अहमद रज़ा की जात पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई एक मोहल्ला एक बस्ती एक शहर न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? इसलिए कि दुनिया के कोने कोने से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत पे, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, ये कोने कोने से आवाज आ रही है। इसलिए किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक जिंदा रहना आला हज़रत के दामन को मजबूती से थामे रहना। आपसे ही मेरी आखिरी बात है, जब तक जिंदा रहना आला हज़रत के दामन को मजबूती से थामे रहना। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, आला हज़रत को समझने की जरूरत है। कौन इमाम अहमद रज़ा जिसने सिर्फ जायज नाजायज के मसाइल नहीं लिखे। खुदा की कसम अगर सीरत दिखाई है जमाने को तो मजबूर कर दिया कि मानने पर मुस्तफा की जात को। वो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी है जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में गुजरा है, जिसकी जिंदगी की एक एक करवट सीरत मुस्तफा में बिखरी हुई गुजरी है। उस शख्सियत को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। आज लोग आसानी से उसे तोड़ लिया करते हैं, जिसको चाहते हैं जलील कर देते हैं। पढ़ना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को, इमाम अहमद रज़ा को लोग कहते हैं गुस्से के तेज थे, पठान थे, इसलिए जलाली आदमी थे। मैं कहता हूँ इमाम अहमद रज़ा को समझो, अगर गलत होता था तो गुस्सा आ जाता था, अगर सही होता था तो फिर वो शबनम बन के अपनों पे बरस जाया करते। पढ़ने की जरूरत है इमाम अहमद रज़ा। सुने कौन है आला हज़रत? मैं बता दूं, आज ना 4 लोगों का प्रधान बन जाए ना तो फिर वो नीचे नहीं बैठता है, कोई कुर्सी में बैठेंगे क्योंकि हम प्रधान है। अगर छोटा प्रधान की लग जाए किसी के तो जिसके लगी है वो माफी मांग रहा है, प्रधान माफी नहीं मांगे। इमाम अहमद रज़ा सुने, हमें फख्र है अपने इमाम पे, हमें फख्र है। आप बैठे रमजान शरीफ का महीना, एक तालिब इल्म की ड्यूटी थी, खादिम था हज़रत के घर का, रोज खाना लेके आता था। इत्तेफाक से देर हो गई खाना लाने में, गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दी।
थप्पड़ मारा, बच्चा तो चला गया, लेकिन दिल बेकरार हो गया, दिल बेकरार हो गया। तो मैं ज़फरुद्दीन साहब जरा तलाश करो बच्चा किधर गया। थोड़े तलाश किया, बच्चा कहीं नहीं निकला। सहरी तक इमाम अहमद रजा सोए नहीं। इसी इंतजार में जागते रहे कि सहरी में वो बच्चा खाना लेके आएगा। सहरी में वही बच्चा फिर खाना लेके आया। मेरे इमाम की देखो शान देखो, खाना एक तरफ रखवाया, बैठ गए, कहने लगे माफ कर दे यार, रात मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। बच्चा कहने लगा हुजूर मैं खादी हूं, आप मुझसे माफी मांग रहे? कहने लगे माफ कर दे यार। बच्चा कहने लगा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े आलिम, इल्म कितना, सैकड़ों उलूम पर महारत ताम रखने वाली जात है, कहने माफ कर दे यार, गलती हो गई। बच्चे ने सोचा शायद अब छोड़ा नहीं जाएगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हजरत जी माफ किया मैंने। जब बच्चे ने इतना कहा आला हजरत बेकरार हो गए, हाथ पकड़े, कहने लगे यार ऐसा तो कर, तूने सिर्फ माफ किया, मैंने थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़ मेरे मुंह पे भी लगा। हजरत क्या कह रहे हो? कहा अगर तूने तमाचा नहीं लगाया तो इमाम अहमद रजा क़यामत में अपने नबी को क्या जवाब देगा, रब के सामने कैसे हाजिर होगा? मैं पूछना चाहता हूँ जमीन हरम का जाने वालों, लोगों की जायदाद में कब्जा करने वालों, तुम कहने वाला हरत है, होश में आ जाओ, होश में। इमाम अहमद रजा हो गए जिसने बच्चे के थप्पड़ का बदला दिया है, और तुम अपने बाप की इज्जत नहीं करते हो, अपना हाथ नहीं देते हो, तुम इमाम अहमद रजा पे उंगली उठाओगे। खुदा की कसम इमाम अहमद रजा हो गए तो इस हाल में गया है कि उस पर किसी का कोई हम जमाने में बाकी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। निकलो झगड़ों से, इमाम अहमद रजा की जात। मैंने पहले कहा था जब तक जिंदा रहना इमाम अहमद रजा का नाम मत छोड़ना। अपने बच्चों से कह देना मर जाना, लेकिन बरेली से रिश्ता नहीं तोड़ना। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कि मैंने ये देखा है बरेली शरीफ की एक करामत है। आज भी जो आला तक के खानदान में जाके बैत हो जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर जाता है, बेईमान होके नहीं मर जाता है। आज भी ये सबसे बड़ी करामत है, और ये इस्तेकामत ज़्यादातर बरेली वालों की ही बैत में है कि बंदा हाथ कटवा देता है, किसी बदअकीदा के हाथ में हाथ नहीं देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना बहुत से मिलेंगे, कई मामले मसले थी, मिल लिए दावत थी, ये सब बात के होने के लायक है। जो मसले आगे आगे झुक जाते हैं, जो जरूरत आगे टूट जाते हैं, जो कभी न झुका कभी न टूटा, उसी खानदान को इमाम अहमद रजा का खानदान। इसलिए मेरी गुजारिश है, कोशिश ये कीजिएगा कि अपने रिश्ते बरेली से मजबूत रखिए, बरेली से मजबूत रखिए। ये दस्तारबंदी का जलसा, हमारे क्या नाम अली रजा भाई की मेहनत है, और इस इदारे के असातिज़ा की कोशिशें काफी से रंग लाई। ये देखो पगड़ी में भी हमें आला हज़रत के गुंबद का नक्शा प्यारा लगता है, अंदाजा लगाया जा सकता है हमारे इश्क का। हम तो पगड़ी भी बांधते हैं तो बरेली वालों की गुंबद भी बांधते है ना, कोई मसला नहीं है। बस इतना समझ लीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, इस इदारे की कुर्बानियां, असातिज़ा इकराम की मेहनतें, और साथ वाली एक बच्चा हॉस्पिटल में है, अल्लाह महबूब के वसीले से उस बच्चे को शिफा अता फरमा दे, मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में उस बच्चे को उम्र खिज़्र अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए। इनके चेहरे देख के यकीन लगता होगा काश हमारा लाल भी यहाँ बैठा होता, हमारा भी एक हाफिज बना होता, हमारे सर पर भी एक दस्तारबंदी होती। याद रखिएगा ये वो तोहफे हैं, आप आईएएस बना लें, आपका बेटा आपको नर्सरी दे सकता है, आईपीएस बना लीजिए, आपका बेटा कितने बनने दे सकता है, लेकिन आप बेटे को कुरान का कारी बना दे, ये नर्सरी लाइफ दे न दे, बंगला दे न दे, लेकिन इंशाअल्लाह माँ बाप को जन्नत
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان کون دے سکتا ہے؟ صرف قرآن والا. صرف قرآن والے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. کوئی دیکھنا قسم خدا کی تم نے دیکھا ہوگا دین کی لاش رکھنی پڑتی ہے. نقلے کے لیے جب بھیجا جاتا ہے تو اس میں کیمیکل لگایا جاتا ہے، پاگل سے لاشیں آتی ہیں، پاؤڈر لگا کے بھیجی جاتی ہے. دین کے اندر کیمیکل سے لاشیں نہیں بچا کرتی. لیکن یہ قرآن والے لوگ ہیں جب قبرستان کی طرف جنازے میں لے کے جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب رکھی، کوئی علاج کرنے والا رکھی، کوئی کیمیکل رکھی ہے. آواز سے قدرت آتی ہے. یہ زمین سمجھ کے رکھنا میرا حافظ قرآن آ رہا ہے، میرا حافظ قرآن آ رہا ہے. کا مالک کرنا چاہے کا خبردار اس کے جسم کو چھونا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا ہے. زمین کہتی مالک مجھے پتا ہے اس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہے. میں وعدہ کرتی ہوں جیسا ہاتھ لے رہی ہوں قیامت میں ویسا کی حفاظت کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا. سبحان اللہ. کسے ملتی ہے؟ کسے ملتی ہے؟ قرآن والوں کو. قرآن والوں کو. اور جب قرآن والے دنیا سے جاتے ہیں خدا کی قسم وہ خود ہی اعلان کر جاتے ہیں، وہ خود ہی کہہ کے جاتے ہیں لہر میں عشق رخ شہر کا بھاگ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش و قدم راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور ہم نے اپوزٹ کی بات کرنی ہے. ہم نے جاتے جاتے ہم مصطفیٰ کے دیوانوں کو یہ کہہ کے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ترے قادری خلد میں چل دیا خلد واضح ہر قادری کے لیے. یہ علماء کی شان نہیں ہے. جاتے جاتے جنت کے نظارے کے لیے ہے. قرآن والا بناؤ بچوں کو، دین سکھاؤ بچوں کو. مدرسوں کی آپ امداد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. خدا کی قسم تیرے نبی نے فرمایا تھا یا تو طالب علم بننا یا عالم بننا یا ان سے محبت کرنے والے بن جانا. اگر ان سے محبت کرو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. اس لیے میری دعا ہے اللہ کریم سے نامے کو تم پوری رات چوک کی ترقی عطا فرمائے. آج جو کہ شب برات ہے میرے بھائی، آج بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے. جاؤ جا کر کے اپنے مسلے بچھانے میں، بچھانے کے بعد اپنے رب کو آواز دینی ہے، رو کر اس سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یا کریم کہہ کے آواز دینی ہے. انشاءاللہ العزیز آج تم اپنے رب کو پکارو گے. آواز دینے کی دیر ہے، بخشش آنے میں دیر نہیں لگنی ہے. آپ سے گزارش ہے کہیں گھومنے نہیں جانا ہے. وقت کافی اس جلسے میں گزارا آپ نے. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. اب شہری کا وقت بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت بھی ہے. تھوڑا سا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے بھی کر لیجیے گا. محض رات گزار لینا کافی نہیں ہے، گاڑیوں پہ گھوم لینا کافی نہیں ہے، اپنے رب کو منا لینا بھی ضروری ہے. بچوں کو اللہ کے تمام فرمائے رب کائنات زندگی میں دیا ساتھ روٹی ملاقات چمکا پھول گریں گے، زندگی رکھی پھر ملے